distance relay. Distance relay. First, distance relay first distance relay is used for the protection of transmission lines. It is a distance relay that is used for the protection of transmission lines. Used for the protection of transmission lines. Very important. Okay. Above. First layer. Impedance relay. Impedance relay. Reactance relay. Reactance relay. അടുത്തതാണ് Moe relay. MHO. Moe relay. Moe relay. Impedance relay, reactance relay, and Moe relay. Universal torque equation എന്താ പറയുന്നത്? T is equal to K1 into I square അല്ലേ? K1 into I square plus എന്തായിരിക്കും? K2 into V square. K2 into V square plus V into I into അല്ലേ? K3 into അല്ലേ? K3 into V into I into cos of theta minus tau minus K4. ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് first point, impedance relay. This impedance relay, it is used for the protection of medium transmission line. Medium transmission line. Reactance relay, it is used for the protection of short transmission line. And Moe relay, it is used for the protection of long transmission line. കഴിഞ്ഞ എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് Moe relay, it is used for the protection of A short transmission, B medium, C long transmission line. എന്തുകൊണ്ട് അത് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്. ഇംപെഡൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്. ഇംപെഡൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? What is the operating torque? Current. Impedance relay operating torque current ആണ്. Reactance relay operating torque എന്താണ് വരുന്നത്? Reactance relay operating torque, it is also current. And Moe relay operating torque എന്താ വരുന്നത്? It is directional. Directional. Therefore impedance relay operating torque, it is a current. ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, മറ്റേതായിരിക്കും റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. therefore impedance relay operating quantity is current, reactance relay also current, ഇതായിരിക്കും. Moe relay, it is directional. then operating torque ആണെങ്കിൽ അടുത്തെന്തായിരിക്കും? restraining torque. so the restraining torque അല്ലെങ്കിൽ restraining quantity എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇനി impedance relay, in impedance relay, the restraining quantity is voltage. Then in reactance relay, the restraining quantity is voltage alla directional. And in Moe relay, the restraining quantity is voltage. Therefore impedance relay is called voltage restrained over current relay അല്ലേ? therefore എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാ? therefore മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് therefore എന്താണ്? therefore the third point is എന്തായിരിക്കും? operating quantity പഠിച്ചു, restraining quantity പഠിച്ചു. therefore the third point is എന്തായിരിക്കും? impedance relay, it is called voltage restrained അല്ലെ? restraining torque provide ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? voltage restrained ഇതായിരിക്കും over current relay. ഒരുപാട് തവണയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. which of the following is അല്ലെങ്കിൽ impedance relay is voltage restrained over current relay, ഇതായിരിക്കും current restrained, direction restrained എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, impedance relay is voltage restrained over current relay. then what is reactance relay? നോക്ക്, reactance relay ആരാ? restraining quantity directional അല്ലേ? and actuating quantity ഏതാ? current. therefore
എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡയറക്ഷണൽ റീസ്ട്രെയിൻഡ്. therefore reactance relay is called directional restrained. directional restrained എന്തായിരിക്കും over current relay. directional restrained over current relay. And what is more relay? Who is the restraining quantity? Voltage അല്ലേ. therefore it is called voltage restrained. it is called voltage restrained directional relay. it is called voltage restrained directional relay. voltage restrained directional relay. Next point. What is the condition for the relay to operate? എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു, when the operating quantity is greater than the restraining quantity, the relay will operate അല്ലെ. therefore എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്താ? current quantity എന്താ? നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, K1 into I square. it is a current quantity. it should be greater than what is the restraining quantity? voltage K2 into അല്ലെ V square. therefore the relay operates. ഈ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? the relay operates. here എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? here എന്തായിരിക്കും? what is operating quantity? current. therefore torque equation നോക്കുമ്പോൾ current എന്തായിരിക്കും വരിക? K1 into I square അല്ലെ. K1 into I square which is greater than, which is where that V അല്ലെ, which is greater than എന്തായിരിക്കും? K3 into VI cos of theta minus tau അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? the relay operate. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ, റിയാക്ടൻസ് റിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ്. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? therefore we can say എന്തായിരിക്കും? therefore we can say that എന്തായിരിക്കും? K1 into I square അല്ലെ. therefore we can say that K1 into I square it is greater than എന്തായിരിക്കും? K3 into VI. theta is equal to 90 ഡിഗ്രി ആണ്, theta minus tau. അപ്പോൾ 90 minus tau എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സൈൻ വരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, ഞാനത് പറയാണ് VI sin phi എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. ഡെഫിനിഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാനത് എന്തായിരിക്കും? സൈൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിക്കുകയാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? when that means the operating quantity it is greater than the restraining quantity എന്തായിരിക്കും? the relay will operate. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, the relay operate. then next അടുത്ത എന്തായിരിക്കും? more relay എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? so എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? more relay എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? here ഏതായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി? here the operating quantity is എന്തായിരിക്കും? ഡയറക്ഷണൽ ആണ് അല്ലെ. therefore ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര? K3 into അല്ലെ. K3 into VI cos of theta minus അല്ലെ. cos of theta minus tau it is greater than എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടുത്തെ റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? വോൾട്ടേജ് അല്ലെ. K2 into V square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ greater than K2 into V square ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? the relay operates. the relay operates അല്ലെ. therefore അടുത്ത പോയിന്റ്, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് see K1 into I square is greater than K2 into V square അല്ലെ. I1 എന്തായിരിക്കും? ഇംപെഡൻസ് റിലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ ടു ഓപ്പറേറ്റ് when K1 I square is greater than K2 V square. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? K1 by K2 it is greater than എന്തായിരിക്കും? V square by I square അല്ലെ. V square by I square. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? what is V by I? V by I is equal to എന്തായിരിക്കും? Z അല്ലെ. therefore എന്തായിരിക്കും? that is K1 by K2 it is greater than എന്തായിരിക്കും? Z square. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? therefore Z is less than എന്തായിരിക്കും? square root of K1 by K2. therefore എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? therefore we can say that the impedance seen by the relay അല്ലെ, when the impedance is seen by the relay it is less than a specified value, the relay operates. therefore the conclusion point is the impedance when the impedance seen by the relay അല്ലെ, when the impedance seen by the relay less than specified value അല്ലെ, less than
specified value എന്തായിരിക്കും relay operates. The relay operates. അല്ലെ, കാര്യം എന്തായിരിക്കും? Z എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ K1 root of K1 by K2. K എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, K2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Therefore impedance relay, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ റിലേ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? when the relay ഇതായിരിക്കും, when the impedance seen by the relay is less than the specified value, the relay operates. അല്ലെ, അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വരിക? അടുത്ത എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് റിലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരിക്കും K1 by K3 അല്ലെ, K1 by K3 it is greater than Vi sin phi by എന്തായിരിക്കും I square അല്ലെ. V യെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Therefore V can be written as എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? V is equal to I is എടുത്ത് കൊടുത്തൂടെ, I into Z into I into sin phi. V ക്ക് ഒരു I is കൊടുത്തു by I square അല്ലെ, I square I into sin phi. അപ്പൊ cos phi എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും cos phi is equal to R by Z ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sin phi എന്താ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് sin phi നമുക്ക് എന്താ x by പവർ ട്രയാങ്കിൾ, നമുക്ക് ആ ഇംപെഡൻസ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്താ sin phi is equal to x by Z എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. Therefore put sin phi is equal to എന്തായിരിക്കും? sin phi is equal to x by Z. Therefore എന്തായിരിക്കും? I into Z into I into sin phi എന്തായിരിക്കും? x by Z അല്ലേ, x by Z into x by Z into I square അല്ലേ. Therefore I square cancel ചെയ്തു, Z cancel ചെയ്തു. Therefore എന്തായിരിക്കും? K1 by K3 അല്ലെ, K1 by K3 it is greater than എന്തായിരിക്കും? greater than x അല്ലെ, greater than x അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? the x less than K1 by K3. Therefore what is the conclusion point? Therefore impedance relay by the അല്ലെ, impedance അല്ല reactance x അല്ലെ, x seen by the relay, when the x seen by the relay എന്തായിരിക്കും? less than അല്ലെ, less than a constant, less than specified value എന്തായിരിക്കും? the relay operates. less than specified value, കാര്യം K1 ഉം K3 കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, അപ്പം എന്തായിരിക്കും? when the x seen by the relay less than the specified setted value എന്തായിരിക്കും? relay operates അല്ലെ. അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അടുത്ത റിലേ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഡെറിവേഷൻ എഴുതുന്നില്ല, നോക്കുക. എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും വരിക? Z by cos of theta minus tau it is less than K. That means ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? അഡ്മിറ്റൻസ് മോറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? the admittance seen by the, if the admittance seen by the relay less than specified value എന്തായിരിക്കും? relay operates more relay operates. Then next point RX diagram. നമ്മളിപ്പോൾ RX diagram വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇംപെഡൻസിലേക്ക് RX diagram വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇതെന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ X. RX diagram വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും, ഇത് സർക്കിൾ. ഈ സർക്കിളിന്റെ എന്തായിരിക്കും? സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും? സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ സെന്റർ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം RX ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? RX ഡയഗ്രാം മീൻസ് ഇത് R എന്തായിരിക്കും? ഇത് X. RX ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായിരിക്കും RX ഡയഗ്രാം വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതായിരിക്കും സർക്കിൾ വരുന്നത്. ഹിയർ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് ഏരിയ ഈസ് കാൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ. ദിസ് ഏരിയ ദ റിലേ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക? നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ്. Therefore, the RX diagram പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? the RX diagram of the impedance relay is a circle. It is a circle. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Then അടുത്തതായിരിക്കും RX diagram of reactance relay. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക?
ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ ആർ എക്സ് റിയാക്ടൻസ് റിലേയിൽ എന്തില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തില്ല therefore എന്തായിരിക്കും this is the operation point it is not operated the relay operates അല്ലേ the relay operates എന്തായിരിക്കും not operation so ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൺ മോഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സ് അത് ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഇതായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ എക്സ് പ്ലെയിൻ അല്ലെ അടുത്തതായിരിക്കും വരിക മോറിലെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ആർ എക്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം മോറിലെ ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ആർ ദിസ് എക്സ് മോറിലെ ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ origin it is a circle which is passing through the origin ഇങ്ങനെ വരും ഒറിജിനിൽ കൂടെ പോകുന്ന സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടാണ് നമ്മുടെ മോർ റിലേ ആണെങ്കിൽ it is passing through the origin it is a relay operating point so relay operating region it is എന്തായിരിക്കും not operation ഇത് operation so ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇംപെഡൻസ് റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും മോർ റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും മോർ റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഇസ് സർക്കിൾ ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പാസസ് ടു ദ ഒറിജിൻ മറ്റേതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസ് ടു ദ ഒറിജിൻ സർക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക നോൺ എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സോ ഇത് ഈ ഒരു ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള സിലബസ് ഉള്ള ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആണ് നല്ലതുപോലെ ഇത് പഠിക്കുക സോ ഇതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സോ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ used for the protection of transmission line impedance le reactance le more relay impedance relay evada use cheynathu medium transmission line reactance relay short transmission line and more relay it is for the long transmission line then what is operating quantity current for impedance relay current is operating quantity and in reactance relay what is that it's also current is operating quantity and more relay directional is operating quantity restraining quantity endayirikkum voltage directional voltage varunnalle പിന്നെന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ചോദിക്കും which relay is called voltage restrained overcurrent relay which is the following is voltage restrained overcurrent distance relay directional relay overcurrent relay എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചോദിക്കും എന്തായിരിക്കും what is a voltage restrained overcurrent relay the voltage restrained overcurrent relay is എന്തായിരിക്കും impedance relay അടുത്തതായിരിക്കും reactance relay it is directional restrained overcurrent relay ആദ്യം നമ്മൾ restrained quantity പറയും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ actuating quantity നമ്മൾ പറയും സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക that means നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്തു എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താ that means operating quantity is greater than the restraining quantity the relay will operate then നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇംപെഡൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു when the impedance seen by the relay less than a specified value the relay will operate when the എന്തായിരിക്കും reactance seen by the scene അല്ലെങ്കിൽ x seen by the relay less than a specified value the relay operates അടുത്തതായിരിക്കും more relay എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് the admittance seen by the relay less than a specified value then the relay will operates സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും RX ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക RX ഡയഗ്രാം ഓഫ് impedance relay circle RX diagram of a more relay is